பார்க்குக்கு இன்றைக்கு வந்து 30வது ஆண்டு நிறைவு விழா célébrer les 30 ans de la colline aux oiseaux. ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. Vive le jardin extraordinaire. Petit clin d'œil à Charles Trenet. இந்த விளையாட்டிடம் தான் புதுசாக அர்ப்பணியிருக்காங்க இந்த 30வது ஆண்டுக்கு. ரோஜாவுக்கு ஞானம் என்று சொல்லி இங்கே பாருங்க நெட்டால் மூடி வச்சிருக்காங்க ரோஜாவை. பொம் ஜூஸ் வாங்கிட்டேன் பாருங்க, பொம் ஜூஸ் ரோஸுக்கிட்ட வச்சு குடிக்க போகிறேன். தாமரைக்குளம், தாமரைப்பூ இருக்குது. வாவ், கிணத்துக்கு தண்ணி இருக்கு. ஒய்யா, ஹாய் வணக்கம். இன்றைக்கு வந்து நான் ஒரு பார்க்குக்கு வந்திருக்கிறேன். இந்த பார்க்குக்கு இன்றைக்கு வந்து 30வது ஆண்டு நிறைவு விழா. இந்த பார்க் வந்து 2ஆம் உலகப் போர் தரையிறக்கத்தின் 50வது ஆண்டில் தான் இந்த பார்க்கை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க. இன்றைக்கு இதுக்கு 30வது ஆண்டு. இதை வந்து இன்றைக்கு வந்து இந்த 30வது ஆண்டுக்கு வந்து சிறப்பாக வந்து இந்த பார்க்கை வந்து கொஞ்சம் புனரமைச்சிருக்கிறாங்க புதுசாக வந்து. இது வந்து இப்படி இருக்கையில் முந்தி வந்து ஒரு எண்டை பண்ணுறதெல்லாம் ஒரு சின்ன வாசல் இருந்தது. இப்போ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் பெரிய கேட்டெல்லாம் போட்டு இன்றைக்கி ஆட்கள் வந்திருக்கிறாங்க அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. புதுசாக வந்து சின்ன விளையாட்டுக்கள் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க புதுசாக. அதனால் 10 மணிக்கு ஓப்பனிங் செரமனி நடக்க போகுது, ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. அதை வந்து அதுக்கு தான் நீங்கள் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணி கொண்டிருக்காங்க. இந்த பார்க்கில் விசேஷம் என்னென்னு சொன்னீங்கன்னு சொன்னால், இது வந்து பறவைகளோட மலை பூங்கா அப்படின்னு நல்ல உயரமான மரங்கள் இருக்குது. அதுக்குள்ளெல்லாம் நிறைய பறவைகள் இருக்குது. சத்தம் வந்து அப்படியே கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். மற்றது ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பார்க் வந்து ஃபேமிலியாக வந்து நடந்து விசிட் பண்ணுறதுக்கு, பிள்ளைகள் விளையாட கொஞ்சம் அனிமல் இருக்குது, மிருகங்கள் இருக்குது. அது மாதிரி வடிவான தண்ணி பாயிற இடம் இருக்குது. 15,000க்கு மேற்பட்ட ரோஜா பூக்கள் இருக்குது அந்த பார்க்கில் வந்து. அதனால் இன்றைக்கி வந்து இதுக்கு வந்து 30வது ஆண்டுனால சின்ன விளையாட்டெல்லாம் புதுசாக ஆட் பண்ணி தான் இன்றைக்கு அந்த 30வது ஆண்டு விழா வந்து கொண்டாட போகிறாங்க. இன்றைக்கு காலையிலேருந்து திறந்திருக்க போகுது 10 மணிலேருந்து. வந்து ப்ரோக்ராம் லிஸ்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க, என்னென்ன நடக்க போகுதுன்னு போட்டிருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா எங்களோட மேயர் வந்திருக்கிறாரு. அதெல்லாம் கோன் மேயர். Finalement, que nous soyons réunis aujourd'hui sous ce magnifique soleil pour l'inauguration non seulement de cette esplanade, mais aussi célébrer les 30 ans de la colline aux oiseaux et en même temps rendre hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté dans la ville de Caen et auquel il était vraiment naturel de non seulement rendre hommage, mais de dire à quel point il avait été précurseur et important pour la constitution d'une ville dans ces années, puisqu'il a été élu aux côtés de Jean-Marie Giraud de 1971 à 1989, à quel point il avait effectivement impulsé une dynamique autour des problématiques environnementales en quelque sorte, et donc par conséquent de tout ce qui fait aujourd'hui une bonne partie de la qualité de vie à Caen et de une grande partie de ses caractères positifs, en particulier bien sûr si on compare Caen à d'autres villes, la part d'espace vert par habitant qui est de fait bien supérieure à ce que d'autres villes peuvent présenter. Et c'est une qualité que nous nous efforçons bien sûr non seulement de préserver mais de renforcer. Pour tout vous dire, je le disais à l'instant
à Luc, Marc et Claire. Je me permets de vous appeler par vos prénoms. Enfin, Luc, forcément, nous le connaissons depuis longtemps. Je me souviens très bien donc c'était, en relisant l'affiche, que cette émission présentée par Michel Péricard, La France défigurée, que je regardais. Alors, tu me disais que c'était un dimanche, sans doute. En tout cas, je me souviens très bien, depuis la ferme familiale au fin fond du Berry, avoir vu cette émission. Et je me souviens très bien de ces images avec effectivement ces mouettes, tous ces oiseaux au-dessus un immense dépôt d'ordures. Donc c'était, voilà, j'avais 9 ans, c'était en 72. Voilà, c'est un souvenir qui m'a marqué. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à Caen, c'est quelque chose dont je me suis souvenu, d'autant plus que quelques années plus tard ont commencé les travaux de réalisation de cet espace assez unique. Voilà, si parmi les grandes réalisations, je crois pouvoir dire que parmi les grandes réalisations qui ont quelque part constitué un peu la spécificité de notre ville, qui participe à lui donner un caractère particulier, eh bien on peut dire que cette colline aux oiseaux en est un symbole extrêmement fort et c'est sans doute l'une des réalisations à la fois les plus marquantes et les plus originales sur lesquelles on puisse effectivement démontrer les qualités de Caen. Donc, pour toutes ces raisons, voilà, c'était une occasion absolument immanquable pour les 30 ans de ce Colline aux oiseaux, de rappeler tout l'apport de Franck Dincombe à Caen et dire aussi que son parcours personnel était aussi à l'image de cette ville qui s'est reconstruite après la tragédie de 1944, pendant laquelle il était lui aussi, comme Jean-Marie Giraud, membre des équipes d'urgence. Au-delà de la colline aux oiseaux, il faut quand même rappeler qu'il a été aussi le créateur, par exemple, du centre permanent d'initiation à l'environnement, dont le siège est situé juste derrière, dans l'enceinte de la Bille aux Hommes, juste derrière la mairie, qu'il a été aussi l'un des grands défenseurs, évidemment, de la prairie, avec une programmation et une organisation qui préserve complètement les richesses, en particulier ornithologiques, de cet espace. La forêt de Grimbaud, bien sûr. En fait, si on devait résumer la lente constitution du patrimoine naturel, écologique, et ce qu'on appellerait aujourd'hui volontiers la nature en ville à Caen, eh bien, on peut dire que, à bien des égards, on le doit à Franck Dincombe. Donc, ce n'était vraiment que justice que cette esplanade porte son nom pour que chacun des environ 400 000 personnes qui, chaque année, viennent visiter cette colline aux oiseaux, eh bien, voient son nom en entrant et se souviennent que nous sommes les héritiers, toutes et tous, les héritiers d'un patrimoine qui nous est légué par d'autres, à nous de léguer un patrimoine qui soit encore plus merveilleux, j'allais dire, pour la ville de Caen. Merci de votre attention. Monsieur le maire, cher Joël, ce petit mot en souvenir de notre père. Je te demande de transmettre également les remerciements de la part de toute la famille, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, à l'ensemble du conseil municipal. Et je vous remercie vous tous, vous toutes, vous tous, d'être là aujourd'hui. C'est vrai que la philosophie de papa pourrait se résumer en cette phrase que Antoine de Saint-Exupéry nous avait tous enseigné. Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, mais nous l'empruntons à nos enfants. C'est un peu cette philosophie qui guidait toute son action publique. On va se concentrer surtout sur son action publique caennaise. La colline, je ne vais pas revenir sur son historique, tout le monde connaît cette historique, tu l'as rappelé tout à l'heure. Alors quand même, toi tu as vu, il est rentré, il nous a dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il va falloir s'y mettre ?» Parce que c'était pas du tout préparé. Il avait été piqué au vif par Michel Péricard, cette anomalie, on va dire, périurbaine, qui en réalité avait son histoire parce qu'au départ, elle n'était pas urbaine, mais les quartiers ont rattrapé la colline et il était urgent de faire quelque chose. Donc, ce processus
épinglé par la France des figurés, eh bien, papa avait souhaité relever ce défi et lancer finalement ce défi à lui-même et à l'ensemble du conseil municipal. Et puis c'est chose faite, ça s'est fait de façon... Alors on me pose souvent la question, mais est-ce que ça a été quelque chose d'accepté facilement par le conseil municipal de l'époque? Je dirais pas que ça s'est fait secrètement, mais ça s'est fait sans bruit. Au départ, il n'y avait pas de budget. Voilà, pas de budget. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le quartier naissant à côté de la Folie Couvre-Chef générait des quantités, des camions et des camions de terre dont on ne savait pas à l'époque que faire. Et ça coûtait cher d'exporter cette terre, de s'en débarrasser. Et c'est là que mon père a dit, on ramène tout ici. Et selon un schéma et une idée qui commençait à germer, qui était portée de façon opérationnelle par Christian Duvivier, que je remercie d'être ici présent, eh bien, petit à petit, la colline s'est métamorphosée et a donné ce parc fantastique que vous connaissez tous. Papa est décédé quelques mois avant son inauguration. Les Floralies ont permis de donner la touche finale avec l'aide de beaucoup de villes partenaires. Et donc, c'est une opération qui s'est faite sans bruit au départ, mais qui est aujourd'hui une vraie réussite. C'est vrai que toute son action a été basée autour de la protection de l'environnement. Au sein de la LPO, il était très soucieux du respect des grands équilibres naturels, ce qu'on appelle aujourd'hui le respect de la biodiversité. Lui était très attiré et amoureux des oiseaux, comme nous sommes tous aussi, nous ici dans la famille. Mais des oiseaux sans insectes, ça n'existe plus. Des oiseaux sans diversité, ça n'existe plus. Je rappelle souvent que le petit rouge-gorge qui vient sur votre fenêtre et que vous connaissez tous, il a besoin de manger du 1er janvier au 31 décembre et que donc il faut absolument qu'il ait les moyens de vivre et de se développer. En tous les cas, la colline a trouvé son nouveau visage aujourd'hui grâce à la décision du conseil municipal. Je voulais vous en remercier et que cette philosophie de vie finalement gagne petit à petit nous tous dans nos cœurs parce que la planète en a vraiment besoin et nous sommes partie intégrante de la planète, nous les hommes. Avec mes remerciements et ceux de toute la famille. Ça n'est absolument pas protocolaire, mais je me permets d'ajouter quelque chose qui est lié à une très bonne nouvelle que nous avons eue récemment, en l'occurrence l'annonce de l'accueil prochain de la Fondation Gandur pour créer ce nouveau musée. Il faut savoir que dans les éléments de la décision prise par M. Gandur, ce qui a pesé beaucoup, c'est la possibilité pour lui de créer ce musée au sein d'un immense parc. Et parmi évidemment les éléments constitutifs de cet immense parc potentiel, compte tenu des espaces qui vont pouvoir être paysagés davantage qu'ils ne le sont aujourd'hui, juste derrière, juste en face de vous, mesdames et messieurs, sur ce vaste espace entre la colline aux oiseaux et le mémorial, bien évidemment la colline aux oiseaux constitue à ses yeux un élément très fort. Et donc son souhait, c'est qu'à terme, effectivement, dans l'aménagement futur, puisse être créé un lien naturel entre le lieu où il va faire construire ce musée, le musée de la Fondation Gandur, et cette colline aux oiseaux, avec un traitement particulier du passage sur la rue. Donc voilà, je ne pense pas qu'en lançant cette opération, comme tu disais, sans bruit, Franck Dincombe imaginait qu'un jour, ce serait aussi un moyen de renforcer l'attractivité de Caen sur le plan culturel, touristique, mais en tous les cas, on peut aussi pour cela le remercier. ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இவரான எங்களோட மேஜர், எங்களோட கோனுக்கு பொறுப்பானவர்.
franco-britannique avait été un des importateurs du scoutisme en France. Donc c'est comme ça que tout le cheminement intellectuel de papa a pu se forger au fil des décennies. வேறு கையெல்லாம் கொடுக்குறாரு, இதெல்லாம் கொடுக்குறாரு ஆக்கள். சின்ன பிள்ளைகள்கிட்ட விளையாட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. இன்னும் இப்படியே இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நடக்கணும். அங்கே ப்ரோக்ராம் சீட் கொடுக்குறாங்க. இப்போ போகிறாங்க எல்லோரும். இதுதான் புதுசாக வந்து செஞ்சுருக்காங்க அந்த இதில். ஆல்ரெடி சின்ன பிள்ளைகள் வந்து விளையாட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. எங்களோட இடத்துலேருந்தா அதை ஓப்பன் பண்ணினோன்னே தான் உள்ளே விடுவாங்க. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், சின்ன பிள்ளைகள் ஆல்ரெடி விளையாடி கொண்டு இருக்காங்க. ஊஞ்சல் இருக்குது, ட்ரம்பலின் இருக்குது. குட்டி ட்ரம்பலின் பாருங்கள், குட்டி குட்டி ஆக்கள் எல்லாம் விளையாடுறாங்க. நிறைய பிள்ளைகள் விளையாடுறாங்க பாருங்கள். முன்னாடி இருக்குல்ல, இந்த 30வது ஆண்டுக்கு தான் திறந்துருக்காங்க. வர்றாங்க எல்லோரும் பாருங்க. எல்லாமே புதுசாக செஞ்சுருக்காங்க பாருங்க. பாருங்க, டிஃப்ரெண்ட்டாக கூட ஒரு ஊஞ்சல் ஒன்று இருக்குது. அது வந்து நினைக்கிறேன் ஹேண்டிகேப் ஆக்கள் ஆடலாம் போல இருக்கு. இது இந்த பெரிய ஊஞ்சல், இது வந்து வித்தியாசமாக இருக்குது. இந்த ஊஞ்சல் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ். தெய்வங்களும் போகலாம், ஹேண்டிகேப் பிள்ளைகளும் இப்படி போயிட்டு பார்த்துட்டு வரலாம். பார்த்துக்கொண்டு அப்படியே இறங்கக்கூடிய மாதிரிலாம் செஞ்சுருக்காங்க. இதுக்கு நான் நாளைக்கு தான் என் பிள்ளையை கூட்டிக் கொண்டு வருவேன். அஸ்னி நாளைக்கு தான் வருவேன். பாருங்க, குட்டி பிள்ளை ஒன்று வர போகிறார். வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள். இங்கே ஒரு விளையாட்டு. அங்கால கடைகள் எல்லாம் இருக்குது. இந்த பார்க் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் 17 ஏக்கர். 17 ஏக்கரில் வந்து இந்த பார்க் வந்து இருக்குது. அவ்வளோ பெருசு. அப்படியே சுற்றி சுற்றி நடக்கலாம். ஃபேமிலிக்கு ஒரு நாள் காலையில் வந்தாங்கன்னா பின்னேரம் போகக்கூடிய மாதிரி தான் இந்த பார்க் வந்து செஞ்சுருக்காங்க. இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ஆக்கள் தான். இப்போ இதை வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்கண்டு. ஆனால் வந்து எல்லோரும் விளையாடுறாங்க. இனிதான் இதை பற்றி கதைக்க போகிறாங்க. பார்த்தீங்களா, பறவைகள் கத்துற சத்தம் கேட்குது. Merci pour nous accueillir au jardin extraordinaire. Sa conception fait suite à une réflexion menée depuis de nombreuses années. Et dans le cadre du plan de mandat 2020 à 2026, la municipalité a son souhait de renforcer l'accessibilité des espaces verts et de loisirs sur le territoire de la ville de Caen. Parmi 200 sites gérés par la direction de l'espace vert et de la biodiversité, l'objectif est d'avoir à terme une aire de jeu accessible dans chaque grand parc et par quartier selon une programmation pluriannuelle. En juin 2021, plusieurs associations de personnes en situation de handicap et représentant tous les différents types de handicap ont été consultées afin de recueillir leurs attentes et conseils sur ce dossier. Rapidement, il nous est apparu opportun de profiter de l'anniversaire des 30 ans de la colline aux oiseaux
pour y installer une grande aire de jeu inclusive avec pour objectif de pouvoir faire jouer ensemble tout enfant et quelle que soit sa situation de handicap ou non, comme par exemple des enfants d'une même fratrie. Dans cette optique, l'association Andy Rare et Poli a déposé en septembre 2021 un projet dans le cadre de la saison 1 du budget participatif de la ville de Caen, géré par Sophie Simonet. Et en mars 2022, le projet d'aire de jeu inclusive a fait partie des 15 lauréats retenus parmi les 15 797 projets déposés, en recueillant le plus grand nombre de voix, montrant ainsi la forte volonté de donner à tous les enfants la possibilité de jouer ensemble. Située sur la partie basse de la colline aux oiseaux, cette aire de jeu inclusive de 600 m², baptisée le Jardin Extraordinaire, a été imaginée pour accueillir des enfants avec différents types de handicap. Les parents à mobilité réduite auront également tout le loisir d'accompagner leurs enfants de près de ces jeux, avec notamment un sol adapté pour rendre les déplacements plus faciles, une grande structure recouverte d'une zone d'ombrage, une balançoire, des trampolines adaptés aux personnes en fauteuil roulant, un chemin sensoriel et des panneaux de manipulation permettant de stimuler les 5 sens. Des panneaux permettant aussi la découverte du braille et de la langue française des signes et une aire de pique-nique accessible à tous. Après 6 mois de travaux et grâce à un budget de 380 000 €, cette aire de jeu est une belle réussite qui, j'en suis sûr, comblera petits et grands. Vous pourrez aussi découvrir toute la journée avec des visites flash proposées toutes les heures. La signalétique a aussi été particulièrement étudiée avec cette maquette tactile accessible aux personnes malvoyantes et un plan FALC facile à lire et à comprendre mis à disposition. Un grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce jardin extraordinaire, tout particulièrement les agents de la direction des espaces verts et de la biodiversité, du pôle de vie Nord-Ouest aux associations de personnes en situation de handicap, et notamment Andy Rare et Poli, aux élus, aux habitants et conseillers de quartier du chemin vert et de la folie couvre-chef. Valide ou en situation de handicap, personne ne se sentira à l'écart de cette belle réalisation, et quel que soit son âge. Alors bienvenue à tous, amusez-vous et sentez-vous comme chez vous dans ce jardin extraordinaire. எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணினதை சொல்கிறாங்க. Ici, l'association Andy Rare et Poli qui regroupe une quarantaine de familles sur Caen et sur la région, dont un ou plusieurs enfants souffrent de polyhandicap ou de maladies rares invalidantes. Les idées pour améliorer le quotidien de nos enfants et par extension de tous les enfants en situation de handicap viennent pour la plupart de rencontres et de découvertes de ce qui se fait ailleurs, en France ou à l'étranger. Ce fut le cas pour cette aire de jeu inclusive. Une maman de 2 jeunes filles en situation de handicap a été emballée durant un séjour à Vannes par une installation où tous les enfants, valides et non valides, pouvaient se rencontrer et jouer ensemble. Puis un papa nous a fait part de ce concours de projets participatifs lancé par la ville de Caen. C'était l'occasion de voir ce rêve aboutir. Grâce à de nombreux votes, ce projet a été retenu et nous en sommes touchés et fiers. Nous avons en effet à cœur de participer à la construction d'une cité tournée vers l'inclusion des personnes handicapées dans tous les moments de leur vie quotidienne. Permettre à tous les enfants de jouer ensemble et de se découvrir en fait partie. Nous remercions la ville de Caen d'avoir permis sa concrétisation et de l'avoir associée à la rénovation de cet endroit magnifique, la colline aux oiseaux. Nous remercions les habitants de Caen d'avoir soutenu par le vote cette création. Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies pour que cette aire de jeu voie le jour et soit inaugurée aujourd'hui. Merci à tous de votre implication pour que tous les enfants ordinaires et extraordinaires puissent partager cet espace afin que leurs différences s'effacent le plus possible et qu'ils soient simplement des enfants qui s'amusent. Vive le jardin extraordinaire, petit clin d'œil à Charles Trenet. எல்லாரையும் விசிட் பண்ணட்டாம் இதை பார்க்குறதுக்கு. எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணினது இந்த இடத்த வந்து பார்க்க சொல்லி கொடுப்பாங்க. Ouais, moi j'avais pas vu encore, j'avais vu une photo.
சவுண்ட் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குங்க. இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ப்ரோக்ராம் இருக்குது. நான் கொஞ்ச நேரம் தான் நிற்பேன். இங்கே தண்ணி பைப் கூட வச்சுருக்காங்க குடிக்கிறதுக்கு. ஸ்பெஷல் சைல்டுகளும் விளையாடுற மாதிரி தான் செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள். பார்த்தீங்களா, அவங்களும் விளையாடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் செஞ்சுருக்காங்க. பேலன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து ஜார்தானுக்கு போய்கொண்டிருக்கோம். ரோஸ் வாங்கிட்டா ரோஸ் ஜார்தானுக்கு போய்கொண்டிருக்கோம். மேயரும் வந்து கொண்டிருக்கிறாரு. எல்லாரையும் பெறட்டான் ஜார்தானுக்கு. இந்த மகளை கூட்டிக்கொண்டு வரேன். கூட்டிக்கொண்டு வந்து விளையாடி போகிறேன். இங்கால வந்து ரெஸ்டாரண்ட், அப்புறம் ஐஸ்கிரீம் கடைகள், அப்புறம் மினி கோல்ஃப் இருக்குது. மினி கோல்ஃப், அப்புறம் சின்ன பிள்ளைகள் விளையாடுறதுக்கு ஒரு இது உண்டு. எல்லாமே இருக்குது. வாரார் பாருங்கோ, எங்களோட மேயர் வந்து கொண்டிருக்கிறார் பாருங்க. சிம்பிளாக வந்து கொண்டிருக்கிறார். இதெல்லாம் ஆக்களும் ஓடுறத ஓடுற ஆக்கள் ஓடிக்கொண்டிருப்பாங்க, நடக்கிற ஆக்கள் நடந்து கொண்டிருப்பாங்க, விளையாடுற ஆக்கள் விளையாடுவாங்க. கத்துது பார்த்தீங்களா, பறவைகள் கத்துது கேட்குது. நான் சொன்ன ஆடு இருக்குன்னு, ஆடு இருக்கு. எல்லாம் நடந்து போய் கொண்டிருக்கோம் பாருங்க. ரோஸ் கார்டனுக்கு போகிறோம். ரோஸ் கார்டனுக்கு இங்கேயும் கொஞ்சம் ஆடுகள் இருக்குது பாருங்க. இருக்கா சின்ன பிள்ளைகள் வந்து ஆட்டுக்கு குழா கொடுப்பாங்க. அது பின்னேரம் கொடுப்பாங்க எல்லோரும் ஆடியன்ஸ் பாருங்க. எல்லாம் வாராங்க நடந்து. இந்த ரோஸ் கார்டனுக்கு போகிறதுக்கு வந்து கொண்டிருக்காங்க. வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள், வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏன் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறோம் பாருங்க. இப்போ இங்கே 2 வாழை மரம் வச்சுருக்காங்க. ஓ, நம்மளோட கிணறு இருக்குது பாருங்கள். கிணறு, ஊர் கிணறு. கிணறுக்கு பக்கத்தில் வந்து 3 கதிரை போட்டு வச்சுருக்காங்க. முதல்ல இதில் ஒரு வீடு இருந்தது. வாழை மரம், கிணத்துக்கு தண்ணி இருக்கு. ஒய்யா, எங்கள் மேஜர் காய்ச்சி கொண்டு போகிறாரு. குட்டி குட்டி மணி வாழையும் இருக்குது இங்கே. குட்டி குட்டி மணி வாழை. ஓ, அந்த தண்ணி பயிர் எதுவும் செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. இங்கே தான் நிற்கிறாங்க. என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படி. எல்லாமே இங்கே நிற்கிறாங்க. சத்தம் கேட்குது பார்த்தீங்களா. ஒரு சின்ன அதுக்குள்ளே போனார் காணையில்.
le nom Ouais, voilà, d'asile avec on a eu la chance de pouvoir le jardin. l'arbre endémique des on voit bien la civilisation. Ça a été présenté il y a 2 ans à l'échiquier. கண்டு கத்துது இங்கே வர குட்டியா தாமரைப்பூ இங்கே பாருங்க தாமரை குளம் தாமரைப்பூ இருக்குது வாவ் நிறைய மீன்கள் இருக்குதா நிறைய மீன்கள் இருக்குது மணிஃபிக் தாமரை குளம் இதில் நிறைய ஃபிஷ் இருக்குது ரெட் ஃபிஷ் இருக்குது நான் காட்டுறேன் பாருங்கள் வியூஸ் மணிஃபிக் சூப்பர் இங்கே பாருங்க ரோசஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க பக்தம் நடக்க போதான் போய் பார்ப்போம் எல்லோரும் வர போகிறாங்க இதுக்குலாம் நான் போய் கொண்டிருக்கிறேன் சூப்பர் குளுமையாக இருக்குது இன்றைக்கி வெதர் வந்து அவ்வளவு சூப்பராக இருக்குது அப்படி தான் பழைய காலம் அடிச்சிருக்கு பாருங்க டொயிங் 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 இங்கே நடக்க போதெல்லாம் பிஸ்கட் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க வைன் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க சம்போன் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க எனக்கு இது வித்தியாசமாக இருக்குது பாருங்கள் ரோஜாவின் ஞானமா ரோஜாவுக்கு ஞானம்னு சொல்லி இங்கே பாருங்கள் நெட்டால் மூடி வச்சுருக்காங்க ரோஜாவை ரோசா பூவை Bonjour à tous et à toutes. Et là, ma reine, cette future rose. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Alors, monsieur Michel Adam, donc rosier depuis 40 ans. Ça marche pas bien. Important. Alors, je crois que vous m'entendez mieux. Donc, monsieur Michel Adam, rosieriste obtenteur depuis 40 ans à l'Ifré. Donc, monsieur Adam me disait qu'il était venu il y a 30 ans à la colline, puisque c'était l'inauguration de cette très grande roseraie. Alors, roseraie qu'on a fait évoluer au fur et à mesure des années. Et on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la colline aux oiseaux. Longtemps spécialisé dans la production d'arbres fruitiers et de rosiers, avec plus de 180 variétés représentées par 6000 rosiers cultivés en plein champ. Il se consacre aujourd'hui à l'amélioration du genre rosa, donc la rose, en créant de nouvelles variétés de roses par hybridation. Alors j'ai eu la chance de visiter le jardin de Monsieur Adam et c'est absolument magnifique de voir toutes ces créations et la passion avec laquelle il nous explique les hybridations des roses. Ces créations au nombre de 80, rendant hommage à des artistes comme la rose Fanny Ardant ou la rose Macha Merrill, mais aussi à des navigateurs, la rose Isabelle Autissier ou Michel Desjoyaux, à des villes, ville de Caen. Donc il a déjà créé une rose pour nous, la ville de Caen, la rose de Rennes, le parfum de Nantes, porcelaine de Bayeux, et pour des sites historiques comme le Grand 8 en hommage au théâtre de Rennes. Les roses créées par Monsieur et Madame Adam ont une réputation nationale et internationale. Les nouveautés sont cultivées par son fils dans le cadre de son entreprise, les Roses Adam à Mélès, près de Rennes, et sont distribuées par la société NIRP International. La direction Espace Vert et Biodiversité est très heureuse d'accueillir aujourd'hui la rose Yvonne Guégan au sein de la colline aux oiseaux. Donc vous verrez, on a prévu un petit carré pour l'automne prochain, la prochaine saison de plantation. Donc on aura un nouveau carré au sein de la roseraie avec les roses Yvonne Guégan. Elle sera plantée dans la roseraie, donc aux côtés de la rose ville de Caen, dès cet automne. Je vous passe la parole. Merci Monsieur René. Bonjour à toutes et à toutes. Alors oui, effectivement, je suis créateur de roses
Alors je vais vous dire en 2 mots comment on crée une rose, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir quelques rosiers dans son jardin, de choisir une variété qu'on va appeler la variété maman, et de choisir une variété qu'on va appeler la variété papa, et on va les croiser entre elles pour obtenir des bébés roses. Et parmi ces bébés roses-là, après on va sélectionner les plus belles. Et on va les greffer, les mettre en culture pour les tester pendant 3 ou 4 ans et après les expédier dans les concours internationaux pour les comparer à ce qui se fait en France et à l'étranger. Alors un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Caen, de Madame Ferlico, qui souhaitait avoir une rose pour Yvonne Guégan. Bon, je lui ai dit, écoutez, oui, il suffit de venir à Liffré voir si, dans mon carré d'essai, il y aurait une rose qui pourrait satisfaire votre curiosité. Et donc, elle est venue avec Madame Duflot, quelques amis de l'association Yvonne Guégan, Monsieur Régnier, etc. Et puis, on a visité le carré. Et il y avait dans le carré d'essai, disons, une bonne centaine de variétés inédites, hein, même plus que ça. Et le souhait de Madame Duflot et de l'association, c'était d'avoir une rose rouge. Et le rouge, c'est pas le coloris le plus facile à faire. Mais dans le carré, il y avait quand même une dizaine de variétés rouges. Mais tout de suite, j'ai vu que tout le monde a flashé sur la même. Il y en avait une qui ressortait au milieu du champ, qui était plus belle que les autres. C'était celle que vous allez découvrir tout à l'heure. Alors oui, il existe différents rouges. Il y a des rouges cramoisis, des rouges veloutés, des rouges de cinabre, etc. Et celle qu'on va voir, là, c'est plutôt le vrai rouge. Le rouge, je ne sais pas le qualifier. Alors certains diront c'est le rouge sang, mais c'est pas un adjectif qui va bien avec la rose. Ça. Donc si quelqu'un, carmin, c'est un peu ça, mais carmin c'est un petit peu plus orange. Enfin vous allez voir, et puis après vous allez me donner votre avis sur l'adjectif qu'on peut ajouter à ce rouge. N'est-ce pas? Voilà. Ça sera bien. Alors, je ne connais pas bien les tableaux de Yvonne Guégan, mais vous m'avez dit que sa couleur préférée était le rouge. Alors, ça serait bien de voir les rouges qu'elle a utilisés, oui, et voir si ça s'y rapporte. Donc, je vous remercie tous de votre présence. On va dévoiler le bouquet tout à l'heure. Et puis je souhaite que vous plantiez de nombreux rosiers dans vos jardins, que vous les entreteniez bien. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes avec le jardinage. Cette année, il y a eu beaucoup d'eau et ça n'a pas facilité forcément l'entretien des plantes et des rosiers. Et on a fait avec. Alors, je vous souhaite de bonnes plantations, de belles roses dans vos jardins. Merci à tous. Et à toutes. Bonjour, alors je suis Thomas Guillard, je suis le président de l'association Les Amis d'Yvonne Guégan. Du coup, je vais vous raconter un petit peu la vie d'Yvonne Guégan. Donc elle est née en 1915 à Paris et elle a débuté ses études aux Beaux-Arts en 1930 et la guerre arrivant, ses parents ont voulu qu'elle vienne à Caen avec eux et elle s'est installée avec eux dans la maison qui restera sa maison toute sa vie. Donc elle s'installe en 1935 à Caen. Elle commence une pratique très protéiforme autour de la peinture, de la céramique. Et elle a peint beaucoup Caen dévasté par la guerre, par exemple. En 1970, elle rencontre Jocelyne Mahler, qui est en train de fonder le groupe Regain, qui est un groupe de peintres normands. En 1975, elle rencontre Daniel, qui devient sa galériste à Honfleur. Et elle continue sa pratique jusqu'en 2005, où je l'ai connue un petit peu entre 1996 et 2005. Et donc, je suis le petit-fils de Jocelyne Mahler, qui devient sa légatrice universelle. Et en 2005, donc, Jocelyne Mahler crée l'association Les Amis d'Yvonne Guégan avec plusieurs amis d'Yvonne. Et cette association a pour vocation l'organisation de manifestations visant à mettre en lumière l'œuvre de l'artiste, la faire connaître et la défendre par tous les moyens.
En outre, cette association, elle a en charge sa maison-atelier labellisée Maison des Illustres en 2018. C'est une maison qui est située dans le Petit-Nice Canet. Et donc ce label Maison des Illustres, il a pour but de valoriser et de transmettre la mémoire des êtres qui se sont illustrés dans l'histoire de France. Cette maison, elle est ouverte régulièrement. Elle constitue un lieu de mémoire permettant de relier l'histoire locale à l'histoire nationale. De relier l'histoire locale, l'histoire nationale, l'intime, le collectif. L'association et le lieu de la maison souhaite accueille des artistes professionnels ou non autour de l'œuvre d'Yvonne Guégan. Elle accueille des publics divers fragilisés, des personnes en situation de handicap. Ces ateliers, il y a plusieurs ateliers au sein du lieu qui aident ces différentes personnes à retrouver un certain sens dans leur vie. Excusez-moi. Pourquoi la rose? Pourquoi le rouge? Donc, en 1944, pendant la Libération, Yvonne rencontre un officier canadien qui est chargé des relations de presse et qui voit son œuvre et qui remarque ce rouge si particulier qu'il nomme le rouge Guégan, qu'il ne peut pas qualifier autrement que rouge Guégan. Et donc ça en fait aussi sa marque de fabrique dans la plupart de ses tableaux, on y voit du rouge. Et à partir de cette histoire-là, de ces lettres qui ont été retrouvées à son décès, Jocelyne Mahler crée ce projet de la rose en 2015. Et malheureusement, Jocelyne Mahler, ma grand-mère, est décédée en 2020, juste avant l'aboutissement du projet. Donc l'association, grâce à Aline et Emmanuel, a relancé ce projet en 2020 et aboutit aujourd'hui à la création de cette rose grâce à Monsieur Adam. Et voilà, la création de cette rose rouge est un hommage à ce lieutenant canadien qui a su mettre en exergue la vivacité des couleurs utilisées par Yvonne et dans toute son œuvre. Voilà, merci beaucoup. Je crois que là c'est même un petit peu trop bas. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Julie Kalberg-Hélène, maire adjointe en charge de la transition écologique et je représente Joël Bruno ce matin qui a dû s'absenter un petit peu plus tôt que prévu et qui aurait aimé vous dire ces quelques mots. D'abord qu'on est vraiment très très fiers que cet anniversaire des 30 ans de la Colline aux Oiseaux soit aussi l'occasion de rendre hommage à deux illustres Canais et Canaises, Franck Dincombe dont on a inauguré l'esplanade ce matin et Yvonne Guégan avec cette rose. Quand on nous a parlé il y a quelques années, effectivement, on disait 2020, j'avais pas l'impression que c'était si vieux, parce qu'on est déjà en 2024, mais le temps passe. De créer une rose pour Yvonne Guégan, je me disais que c'était assez extraordinaire, cette idée de pouvoir perpétuer l'œuvre d'une artiste à travers une fleur, comme ça, à travers le végétal qui lui-même, dans cette roseraie de la Colline aux Oiseaux extraordinaire, va pouvoir continuer comme ça de promouvoir la mémoire de cette artiste si talentueuse. De manière très modeste, je suis très émue d'être la marraine de cette rose. Il se trouve que j'ai jamais été marraine d'un enfant dans ma vie. Sans doute que je n'inspire pas confiance à mes copains et copines, mais en tout cas là, c'est très émouvant. C'est un moment assez insolite, assez étrange et en même temps très chouette de partager avec le petit-fils de Jocelyne Mahler cet honneur. Surtout que moi j'ai pas eu l'occasion de visiter la roseraie, mais j'avais eu quelques photographies et de fait vous avez choisi la plus magnifique de toutes celles qui étaient proposées. Voilà, merci beaucoup à Monsieur Adam, merci à l'association des amis d'Yvonne Guégan. Et puis merci au service de la ville qui nous ont accompagnés dans ce choix pour qu'on puisse, je ne sais pas comment se passe le dévoilement, le baptême, etc. Mais il faut sans doute un geste que je vais laisser faire le créateur et le parrain. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour ce moment-là. Et merci à tous.
Ah bah oui, non, mais c'est pas très bien. Je vais parler comme ça, je vais parler fort. Je vais leur demander, moi je les ai rencontrés. நம்ம வந்து சாம்பன் குடிக்க மாட்டோம் போம் ஜூஸ் மெஸ்ஸி புக்கு நோ மண்டிட் ஆப்பிள் ஜூஸ் Merci. இன்னும் கொஞ்சத்தில் இசை நிகழ்ச்சி இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ரோஸ் நிறைய பூத்துருக்குது. இப்போ வந்து இந்த தண்ணி பாயிற இடத்துக்குள்ள வந்து குட்டி குட்டியாக சின்ன போட் மாறி விட்டுருக்காங்க, ஓடிக்கொண்டே இருக்கு. ஓ, ரிமோட்டால் செய்கிறாங்க, ரிமோட் வச்சுருக்காங்க, ரிமோட்டால் செய்கிறாங்களா? இங்கே பாருங்க, இங்கே ரிமோட்டால் தான் செய்கிறாங்களா? இங்கே பாருங்க வருது. வந்து போகுது. 5 விட்டுருக்காங்க. மிக்ரோ மேஜிக்னு போட்டிருக்கு. மிக்ரோ மேஜிக் பாருங்க, இந்த பிள்ளை தான் செய்யுது. ஓகே சரிடா. இங்கே இதில் வச்சுருக்காங்க போல், எடுத்து சரி. ஒரு ஆள் வச்சிருக்கிறார், அவர் தான் செய்ய வைக்கிறார். சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறாரு. ஓகே, இப்போ நான் இங்கேருந்து வெளியில் போகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய். இந்த மாதிரி ஒரு அளவு கொஞ்சம் ரோசஸ் இருக்குது, ஹாப்பியாக இருக்குது. போன இயர் வந்து உண்மைக்கும் சுத்தமாகவே ரோசஸ் இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி ஒரு அளவு பரவாயில்ல, பூக்கள் எல்லாம் இருக்குது. பாருங்கள் பாருங்கள், இது ஒரு வித்தியாசமான பூ உண்ட, நல்ல பிங்க் கலர். இங்கே எல்லோரும் பார்ட்டி நடக்குது. நான் கீழே நின்று தான் மேலே வந்து நான் பாருங்கள் எல்லாம் நிற்கிறேன். யாரு அங்கேயும் 2 அங்கேயும் இது அது காலால் அமர்த்துறது பிள்ளை. அங்கே போயிட்டு இங்கே அடடா, அதில் பட்டன் அமர்த்துறாங்க. புத்தம் அமர்த்தேக்கே மீன்கள் வருது. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட், மினி கோல்ஃப், க்ரீன் ஹவுஸ் எல்லாம் வங்காள இருக்குதான். இழுத்து பிடிங்க, இப்படி 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 இப்படி. அந்த பிள்ளை பிடிச்சிட்டு
இந்த பிள்ளைக்கு இன்னொரு சான்ஸ்